ಏನು ಟ್ಯಾನರಿ ರಸ್ತೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಠಾಣೆ ಆದಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಏನು ಎಸೆದ್ರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತನ್ವೀರ್ ಮೇಲೆ ಆ ಯುವಕ ಇವತ್ತು ಶಿಫಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತು ಅಂತೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನಾಯಿತು, ನೀವೇನಾಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? ಸಂಜಯ್ ಅವರು 9th April ರಾತ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಾಡಿ ಹೋದಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಏನಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು 145 to 2 ಹೋದಾಗ ಮನೆಯಿಂದ 100-150 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಇವರು ಗಾಡಿ ವಾಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಬೈಕ್. That time what happened was riding bike and friend was a pavilion. It happened like this when he was outside. Parents called him, father and mom called where you are going at this time. So immediately he responds with the call, and during he attended the call, the police has asked him to cut the call and stop bike. So as soon as he stopped bike, police he asked why did you didn't cut the call? So immediately he took lathi and he hit him, which is broken into 2 pieces. And then he started speaking in slang language with bad words. So he asked what right, my brother Tanvir, he asked what right you got to hit like this. So then he argued. This 2-3 words argument started, and then he said, I'll show what rights we got. He called immediately Hoysala, and they took him in Hoysala and went to the DJ Halli police station. As soon as he came out from the car, Hoysala, police started hitting him, and he took him to the prison. And then the 8 to 9 police, they started banging him very badly. So this is like how the justice, how the rules they can take in their hand. There is a certain regulation which they have to follow. Even wearing a uniform means that is not to be like a roadie or something. That is happened at night. And morning when we came to know, when Danish's father was just searching him where his son, and he saw the bike near police station, and he had a doubt that both could be inside. So when he went inside, they both were inside behind the car. So then immediately he called us. We went, we took local social workers' help, and we released him. And we were not sure that the police had hit him so badly that day. So what type of damage in the head? They have hit him in such a way that the muscles have been crushed, and the toxin which has been produced from the muscles which is blocked the kidneys. Due to the blockage of that, he couldn't pass urine and motion. So that due to that, infection. So that infection made him this condition today. What type of claiming to government right now? We want justice. Police station. We want justice. Suppose अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जाए तो क्या करे? Those people who have been hitted him, will they ready to give kidney in return? We want justice. Legal action has to be taken there. ಮಾಡಿರೋರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Suspend is only for the temporary. If dismiss is done, and we also required lifetime. See, this is not a small injury. Internal, very big injury it's happened. So lifetime. This is a lifetime. My brother will be struggling. No marriage, no children, young boy. He is just 23-year-old, and he is just 23-year-old, and his wedding was fixed on 3rd May. Now it's a doctor has advised that he cannot go for the marriage. This has to be postponed. So we want justice for lifetime. Some compensation should be given to Tanvir. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಂತಿ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ತನ್ವೀರ್ಗೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಡವಾಗಿ ನಿಮಗೆ? ಹೌದು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ? ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ?
ಅವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಈಗ ಅವ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ? ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮದು. ಆದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೇ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಕಳ್ಳರು, ಕೊಲೆಗಡಕರು, ಸುಲಿಗೆಕೋರರು ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಖದೀಮರು, ದಗಲಬಾಜಿಗಳು, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಲ್ಲೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರಚಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಅವರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೋವು. ಕಾನೂನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತಾ? ಕಾನೂನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಒಡೆದೇ ಕೇಳಬೇಕು ಉತ್ತರ ಅಂತ. ಒಡಿಯ ಅಂತ ಇದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಕಾನೂನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಒಡಿಯ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇ ರಾಜರು, ನಾವೇ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ದರೋಡೆದಾರರು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಏನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅದು ಇದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಹೊಡೆಯೋದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟನ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ಇದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ? ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಏನ್ ನಮ್ಮವ್ರು ಪೊಲೀಸವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತು, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗಾಗಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕರೆದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ 9 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಸರ್, ಆ ಹುಡುಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೇನೋ ಹೋಗಿದ್ನಂತೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋದಂಥ ಹುಡುಗನ್ನ ತಂದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಏನು ಅವನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇದಾನ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅದು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹುಡುಗನ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದ್ರಂತ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಶಾಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮುಗಿಸೋದಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಲೈಫ್ ಅವನು ಇರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಆ ಮಗ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಆ ಥರ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 9 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗ ಒಳಗಡೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 7 ಜನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಾಕ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಈ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸವರು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂಥವ್ರು ಹೊಡೆದಿರೋದು, ಇಬ್ಬರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅಂದೆ FIR ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಗುಂಡಾ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲ್ವಾ? ಗುಂಡಾ ರಾಜ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಹುಡುಗನಿಗೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು? ನಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.